ओम शांति। आज 28 अगस्त 2026 साकार महावाक्य प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे तुम्हें ड्रामार गुप्त रहस्य को जानिछ जे एही संगम युग ही उत्थान कलार युग अटे। सत्ययुग प्रारंभर कला धीरे धीरे कम होई चली थाए। प्रश्न सबुठारु उत्तम सेवा कौन ओ सही सेवा किए करिथांती? उत्तर भारत को स्वर्ग करिबा, रंक अथवा दरिद्र को राव अथवा राजा करिबा, पतित को पावन करिबा, एहा हेउछि सबुठारु उत्तम सेवा। एपरी सेवा एकमात्र बाबांक बिना आउ केही भी करिपारिबे नाही। बाबा ही एहीपरी महान सेवा करिथिबारु पिलामाने तांकर सम्मान करिथांती। सर्वप्रथमे सोमनाथंकर मंदिर तैयारी करी तांकर पूजा करिथांती। गीत बजाए बाबा ने आखिर वह दिन आया आज जिसका था इंतजार। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान माने यही गीत शुणिले जेपरी आत्मा गुप्त और शरीर प्रत्यक्ष अटे। आत्मा यही आखि द्वारा देखा जाए नहीं। इनकॉग्निटो अथवा गुप्त अटे। आत्मा निश्चित अच्छी किंतु यही शरीर द्वारा घोड़ेई हुई रही मस्तक रे रहुची। सेतिपाई कहा जाए आत्मा गुप्त अटे। आत्मा निजे कहूची मो निराकार अटे। यही साकार शरीर रे आसी गुप्त भावरे रही। आत्मा मानकर दुनिया हेउची निराकारी दुनिया। इनकॉर्पोरेल वर्ल्ड उपरे रहिबो मूलवतन सेठारे तो गुप्तर कोनोसी कथा नहीं। परमपिता परमात्मा मध्य सेठारे रही थांती। तांकु कहा जाउछि सुप्रीम अर्थात परम श्रेष्ठरु श्रेष्ठ आत्मा परमपिता परमात्मा ऊर्ध्वरु ऊर्ध्व मूलवतन रे रहुछंती। बाबा कहउछंती जेपरी तुमे गुप्तरे अछ सेपरी मते मध्य गुप्तरे आसिबाकू पडुछि। मो गर्भ जेल रे आसु नाही। मोर एकमात्र नाम शिव प्रचलित रही। मु एहांक शरीर रे ब्रह्मांक शरीर रे आसिले मध्य मोर नाम बदलू नाही। एहांक नाम माने ब्रह्मांक नाम। ब्रह्मांक आत्मार जेउ शरीर अछि तार नाम बदलुछि। आगरु दा लेखराज थिला शिवबाबा जेतळे आसिले तांका ना बदले कि ब्रह्मा रखले ना बदले देले। मते शिव ही कही थांती सबु आत्मा मानंकर पिता परम पिता। तेबे तुमे आत्मा माने एही शरीर मानंकरे गुप्तरे रहिछ। एही शरीर द्वारा कर्म करुछ। मो मध्य गुप्त अटे। तुमको एही ज्ञान एबे मिलुछि जे मो आत्मा एही शरीर द्वारा घोड़ेई हुई रहिछि। आत्मा हेउछि गुप्त, शरीर हेउछि दृश्यमान प्रत्यक्ष। मो मध्य अशरीरी अटे। बाबा इनकॉग्निटो एही ब्रह्मांक शरीर द्वारा सुनाउछंती। गुप्त भावरे रहिछंती। तुमे मध्य इनकॉग्निटो अट। शरीर द्वारा सुनुछ। तुमे जानिछ बाबा आसिछंती। बाबा आसुछंती पुनर्बार भारत को गरीबरु साहुकार करिबा पाई। तुमे कहुछ आमर भारत गरीब अटे। समस्ते जानिछंती किंतु तांकु जणा नाही जे आम भारत साहुकार केबे किपरि थिला। तुमर बहुत निशा रहिछि। आम भारत तो बहुत साहुकार थिला। दुखर कोनोसी कथा नथिला। सत्ययुगरे अन्य कोनोसी धर्म नथिला। केवल देवी देवता धर्म ही थिला। एकथा केही जानि नाहंती। विश्वर इतिहास भूगोल को केही जानि नाहंती। एबे तुमे भल भावरे जानुछ जे आमर भारत बहुत साहुकार थिला। एबे बहुत गरीब होई जाइछि। एबे पुनर्बार बाबा साहुकार कराइबाकू आसिछंती। भारत सत्ययुगरे बहुत साहुकार थिला जेतेबेले कि देवी देवतांकर राज्य थिला। पुणी राज्य कुआडे चलीगला एकथा केही जानि नाहंती। ऋषि मुनि आदि मध्य कहउछंती आमे रचयिता और रचना को जानि नाहु। बाबा कहउछंती सत्ययुगरे एही देवी देवता मानंकर रचयिता और रचनार ज्ञान नथिला। आदि मध्य अंत को जानि नथिले। जदि तांकर एही ज्ञान रहिबो जे आमे सीढ़ी ओल्हाई रसा तळकू चली जिबु तेबे बादशाहीर सुख मध्य रहिबो नाही। चिंता होई जिवो। एबे तुमको चिंता लागी रहुछि जे आमे तम प्रधान रु शत प्रधान किपरि हेबु।
ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ରହୁଥିଲୁ। ସେଠାରୁ ପୁଣି କିପରି ସୁଖଧାମକୁ ଆସିଲୁ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ଉନ୍ନତି କଳାରେ ରହିଛୁ। ଚେଟ୍ତି କଲା, ଏହା 84 ଜନ୍ମର ସିଢ଼ି ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜ ସମୟରେ ଆସି ପାର୍ଟ କରିବେ, ଅଭିନୟ କରିବେ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଦୀନବନ୍ଧୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଦୁନିଆ ଜାଣିନାହିଁ। ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଶେଷରେ ସେହି ଦିନ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଶେଷରେ ସେହି ଦିନ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଭଗବାନ କେବେ ଆସି ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛ। ରାମରାଜ୍ୟ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କେଉଁ ଜିନିଷର ନାମ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ, ବାବା ପୁନର୍ବାର ଏହି ଶରୀରରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶିବ ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଥିବେ। ଏପରି ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ନା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଯିଏ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ତତତ୍ୱମ୍। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ସିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମା ହେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲ, ଏବେ ତୁମେ ସାଧାରଣ ହେଇକି ପୁଣି ଦେବୀ ଦେବତା ବନୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା। ତୁମକୁ ଆସି ବୁଝାଉଛି ତୁମେ କିପରି 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ହେଲେ ବି ତ ନିଜକୁ ଦେବତା ଧର୍ମର ଭାବୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ, ପୁଣି ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଫେରିଆସିବେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ। ତୁମେ ଏବେ ବୁଝୁଛ ଯେ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନ ଯିବୁ? ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ନେବୁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ଆମ ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ହୋଇନଥିବେ ସେ ଆସିବେ ନାହିଁ। କହିବେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ କାହିଁକି ଯିବୁ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟଯୁଗ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଦେବତାମାନେ ବହୁତ ସୁଖରେ ଥିଲେ। ସୁନାର ମହଲ ଥିଲା। ସୋମନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜି 28 ଅଗଷ୍ଟ 2026ର ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ ପ୍ରାତଃ ମୁରଲି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠେ ବଚ୍ଚେ, ତୁମେ ଡ୍ରାମାର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହିଁ ଉତ୍ଥାନ କଳାର ଯୁଗ ଅଟେ। ସତ୍ୟଯୁଗ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ କଳା ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସେବା କ'ଣ ଓ ସେହି ସେବା କିଏ କରିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା, ରଙ୍କ ଅଥବା ଦରିଦ୍ରକୁ ରାଓ ଅଥବା ରାଜା କରିବା, ପତିତକୁ ପାବନ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସେବା। ଏପରି ସେବା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଏହିପରି ମହାନ ସେବା କରିଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୋମନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। गीत बजाए बाबा ने, आखिर वह दिन आया आज जिसका था इंतजार। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान माने ଏହି ଗୀତ ଶୁଣିଲେ। ଯେପରି ଆତ୍ମା ଗୁପ୍ତ ଓ ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଟେ, ଆତ୍ମା ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଇନକଗ୍ନିଟୋ ଅଥବା ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଛି, ମସ୍ତକରେ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମା ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ନିଜେ କହୁଛି ମୁଁ ନିରାକାର ଅଟେ। ଏହି ସାକାର ଶରୀରରେ ଆସି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ହେଉଛି ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ। ଇନକର୍ପୋରେଲ ୱାର୍ଲଡ ଉପରେ ରହିବ ମୂଳ ବତନ।
ସେଠାରେ ତ ଗୁପ୍ତର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସୁପ୍ରିମ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ, ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଳବତନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ତୁମେ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛ, ସେହିପରି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ଆସୁନାହିଁ। ମୋର ଏକମାତ୍ର ନାମ ଶିବ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ନାମ ବଦଳୁ ନାହିଁ। ଏହାଙ୍କ ନାମ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାମ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଶରୀର ଅଛି, ତାର ନାମ ବଦଳୁଛି। ଆଗରୁ ଦା ଲେଖରାଜ ଥିଲା। ଶିବ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବଦଳେଇକି ବ୍ରହ୍ମା ରଖିଲେ, ନାଁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ମୋତେ ଶିବ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି, ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା, ପରମ ପିତା। ତେବେ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏହି ଶରୀର ମାନଙ୍କରେ ଗୁପ୍ତରେ ରହିଛ। ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରୁଛ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ତୁମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ମିଳୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ, ଶରୀର ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଶରୀରୀ ଅଟେ। ବାବା ଇନକଗ୍ନିଟୋ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଇନକଗ୍ନିଟୋ ଅଟ। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଭାରତକୁ ଗରିବରୁ ସାହୁକାର କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ କହୁଛ ଆମର ଭାରତ ଗରିବ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ ଯେ ଆମ ଭାରତ ସାହୁକାର କେବେ କିପରି ଥିଲା। ତୁମର ବହୁତ ନିଶା ରହିଛି। ଆମ ଭାରତ ତ ବହୁତ ସାହୁକାର ଥିଲା। ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ନଥିଲା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। କେବଳ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମ ହିଁ ଥିଲା। ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମର ଭାରତ ବହୁତ ସାହୁକାର ଥିଲା। ଏବେ ବହୁତ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ବାବା ସାହୁକାର କରାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବହୁତ ସାହୁକାର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଦେବୀଦେବତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପୁଣି ରାଜ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଋଷି ମୁନି ଆଦି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ରଚୟିତା ଓ ରଚନାକୁ ଜାଣିନାହୁଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରଚୟିତା ଓ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ଯେ ଆମେ ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇ ରସାତଳକୁ ଚାଲିଯିବୁ, ତେବେ ବାଦଶାହୀର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ତମପ୍ରଧାନରୁ ସତପ୍ରଧାନ କିପରି ହେବୁ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ରହୁଥିଲୁ। ସେଠାରୁ ପୁଣି କିପରି ସୁଖଧାମକୁ ଆସିଲୁ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ଉନ୍ନତି କଳାରେ ରହିଛୁ। ଚଢ଼ତି କଲା। ଏହା 84 ଜନ୍ମର ସିଡ଼ି ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜ ସମୟରେ ଆସି ପାର୍ଟ କରିବେ, ଅଭିନୟ କରିବେ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଦୀନବନ୍ଧୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଦୁନିଆ ଜାଣିନାହିଁ। ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଶେଷରେ ସେହି ଦିନ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଶେଷରେ ସେହି ଦିନ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଭଗବାନ କେବେ ଆସି ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛ। ରାମରାଜ୍ୟ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କେଉଁ ଜିନିଷର ନାମ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ। ବାବା ପୁନର୍ବାର ଏହି ଶରୀରରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବ ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଥିବେ। ଏପରି ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ନା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଯିଏ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ତତତ୍ୱମ୍। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ସିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମା ହେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ତୁମେ ଦେବୀଦେବତା ଥିଲ, ଏବେ ତୁମେ ସାଧାରଣ ହେଇକି ପୁଣି ଦେବୀଦେବତା ବନୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା। ତୁମକୁ ଆସି ବୁଝାଉଛି।
ତୁମେ କିପରି 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ହେଲେ ବି ତ ନିଜକୁ ଦେବତା ଧର୍ମର ଭାବୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ, ପୁଣି ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଫେରିଆସିବେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ। ତୁମେ ଏବେ ବୁଝୁଛ ଯେ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନ ଯିବୁ? ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ନେବୁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ଆମ ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ହୋଇନଥିବେ ସେ ଆସିବେ ନାହିଁ। କହିବେ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ କାହିଁକି ଯିବୁ? ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସତ୍ୟଯୁଗ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଦେବତାମାନେ ବହୁତ ସୁଖରେ ଥିଲେ। ସୁନାର ମହଲ ଥିଲା। ସୋମନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ